Hello, good morning. Does anybody respond? Good morning, sir. Good morning. Okay. In yesterday's class, we have started. I'll give 2 minutes to come back to this position. ఏదైతే మన పొజిషన్లో నిన్న వదిలేసామో అది మళ్ళీ ఒక 2 minutes లో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేద్దాం. ఓకే. See, we started yesterday dynamometer type instrument, which is an AC instrument. You can see that it can be used for ammeter, voltmeter, and wattmeter, power factor meter, frequency meter, megger. Everything we can measure. Okay, and correspondingly, we have derived the torque equation for this one. See, the final torque equation is this one. This is the final torque equation. Okay. See here, how it can measure power is that this TD is proportional to P. That's why it can measure power. As TD is proportional to V, it can measure voltage. As TD is proportional to I, it can measure current. Also, it is proportional to K. K means 1 by R. K means 1 by R, right? As per our discussion, that's why it can be also used to measure resistance, that is known as megger. Megger అంటే resistance measuring కోసం ఇలా యూజ్ చేస్తాం. It can also measure power factor also. Power factor means cos phi. Okay, and it can also measure frequency also. And frequency, when frequency meter comes into play, we will discuss that. Okay, meaning this is the all-round instrument. It can be measured all type of all electrical parameters. This instrument can be used, but mostly it is used for only for wattmeter only, because it is very efficient in measuring power. Okay, that is very important. You should understand this one clearly. Okay, and in last class we have started that this is the final equation. And now I told that the pressure coil of wattmeter, the pressure coil of wattmeter, okay, what is a high and pure resistive, meaning there should not be a small value of pressure coil inductance should be not be there, meaning LP value should be 0. But actually it does not happen, because in practical there some inductance will be there, meaning LP will be there. That's why LP value you have to consider for finding out the error caused due to this small inductance. That's why we have started error due to pressure coil LP. We have started this discussion. Okay, next, at the same time we have drawn the phasor diagram here. The important thing about phasor diagram here is that whenever resistive element is considered, voltage and currents are in phase. In phase means in the same line. Okay, if it is lagging, if it is inductance, then current will be lagging the voltage. If it is capacitance, current will be leading the voltage. For example, if somebody told that if it is this is voltage, if this is for resistance, and this is for pure capacitance, and this is for pure inductance. But why I have drawn like this is, it is not a pure inductance and pure capacitance. It is a combination of resistance plus inductance. If I have drawn like this, it is the combination of resistance plus capacitance. Remember, this is the basic for phasor diagram. Phasor diagram, this should be there. If it is pure resistance, if it is pure resistance, it is in phase with the voltage only, same voltage. If it is pure capacitance, it is 90 degrees leading. Leading means first capacitance will be there, then after voltage will be there. This is the concept of leading concept. If it is a combination of both the resistance plus capacitance, it will be a like this. It can, if capacitance value is very high, it will be like here. If a resistance value is high compared to capacitor, it will be like this. Similarly, if it is pure inductance, it will be looking like this. Okay, if it is a combination of inductance plus resistance, it will be looking like this. If it is it depends upon magnitude also. If the magnitude of inductance is slightly more, then it will be coming like this. If the magnitude of resistance is more compared to inductance, it will be looking like this. This is the way of drawing any phasor diagram. Okay, it depends upon the magnitude and phase angle.
Capacitance, it will be leading, inductor, it will be lagging. Okay, and same concept when I used here. Okay, when I used here, you can see here that we have assumed a lagging load. Already we have assumed a lagging load. What is the current flowing through this one? I1, which is the current coil current, which is the current coil current. Same case, but here there is no difference between these two diagrams. This diagram and this diagram, but they both are same. But what is the simple difference is that here in the pressure coil inductance is 0. Here pressure coil inductance is not 0. Similarly, that's why I have taken this diagram, phasor diagram. This is the voltage V, and corresponding as the only resistance. This path we consider only resistance here. There is no inductance, pure. That's why I2 also in phase with V only. And as the load we compared as a lagging load, that's why I have taken the same load here also same load. What is the angle? Phi, cos phi. I have taken the power factor angle. That's why with the phi only we have to draw the same angle here also, same angle, phi only. Okay, now next in this circuit, as the inductance have value, some value, we have to include that one in the phasor diagram, and corresponding current will be somewhat lagging. If the current going through this one, it will be I2, and that is what it is looking like this, somewhat lagging, and the angle it is known as, we are assuming that this angle is beta. Okay, what is this beta? Is that whenever pressure coil inductance is available, this beta comes into play. They are both dependent. If inductance is very high, then beta value also very high, like that. Okay, now we have to include that one in our torque equation. See, in upper stages we have derived the torque equation as TD1. TD1 is equal to Vrms Irms 1 by Rsc and cos phi dm by d theta. This is the torque equation we derived. But what is the change here is that, remember, one more important point here is that see, this angle, why I have taken cos phi here means I1 I2 phase difference is phi. That's why I have taken cos phi. Okay, same if you see here, what is the I1 and I2 phase difference? This one is, you can say that is phi minus beta, phi minus beta. Okay, that's why same torque equation I am calling as a TD2 is equal to Vrms Irms by 1 by ZSC. See, previously I have written here RSC because it is purely resistive. Here now it is not purely resistive, it consists of some inductance. That's why I have written impedance. Impedance is equal to RSC plus j omega LP. If j omega LP is equal to 0, like the first case, then ZSC will become RSC and beta value becomes 0. Okay, but it is not there. We have to derive the some equations here. That's why I have taken. And now I have written cos phi minus beta. Okay, cos phi minus. Why I have taken cos phi minus beta? This is the reason, because I1 and I2 phase difference is phi minus beta. That's why I have taken like that. Okay, this is the topic in last class we have discussed. Now we will continue. Today's class will be starting from here. Let's call this one as a true value. Okay, true value, omega true value. This is a wattmeter, right? That's why I have written like this. This value, this will consider as a true value. True value. Okay, true value, and same I will write with the same magnitude, 1 by RSC Vrms Irms. Okay, cos phi dm by d theta. Okay, just I am calling this one as a true value, and I am calling this one as a measured value. Measured value, because with inductance ఉండడం వల్ల error వస్తుంది. That's why we are getting some error, right? That value should be measured value. Ideally there should be no inductance. That's why it is a true value. As this is a with respect to inductance, we am calling this one as a measured value. That will be equal to 1 by ZSC Vrms Irms. Okay, here also dm by d theta will be there. That is no change. Cos of phi minus beta dm by d theta. Okay, next. Now we all know that there is a concept known as impedance triangle. Impedance triangle means what?
see, here will be resistance and here will be inductance, and this will be impedance. Okay, then this angle is known as beta. We are assuming like that. This is related to this one. Okay, now if somebody asks what is cos beta, here is means we can say it is adjacent side by hypotenuse, right? Adjacent side is RSC divided by hypotenuse is ZP or ZSC. We can call this one as a ZSC. I will call this one as a ZSC. I have written ZSC, that's why. Now ZSC is equal to RSC divided by cos beta, right? We can replace that one using this relation. Replace that one. ZSC is equal to means 1 by RSC will come. 1 by RSC will go. Cos beta will go upside. VRMS, IRMS. Okay. Cos of phi minus beta dm by d theta. This is the equation we are getting. Okay. Next. Now we got a true value, we got a measured value. Okay, true value, measured value. Now I am taking the ratio of omega t, true wattmeter true value reading by measured value ratio. Then what happens? See, if you substitute here VRMS, IRMS, dm by d theta, RSC value, VRMS, IRMS, cos RSC value, and dm by d theta. These are all common in both equations. They get cancelled. And what is the other thing remaining here is that here in a numerator it will be cos phi, and in a denominator it will be cos phi minus beta into cos beta. Cos of phi minus beta into cos beta. Okay, this is the ratio of true value with respect to measured value. Okay, this is for lagging load. Lagging load, remember we have assumed that load is a lagging here. If somebody draw the same thing for leading load, then it will be same as per this one, cos phi by cos beta into cos of phi plus beta. This is for leading load. Okay, what is meant by leading load? Remember, leading load means capacitive load. Then that phasor diagram will also change. Here I1 is this side. If it is leading load, then I1 will be looking like this, and this will be phi. This will be phi, and same, nothing change here. Then if it is I1 this side for leading load, this will be phi. Then this is I2 and this is I1. What is the phase angle? This is beta, this is plus. That will be phi plus beta here. Phi plus beta, and that's why this is for lagging load. Okay, this is for lagging load, this is for leading load. Okay, this is very important. We have to substitute different values of power factor. We have to get that values. Now we will take again lagging load only, and we will continue our discussion. Okay, next, Wt by Wm is equal to, we got cos phi by cos beta into cos of a minus b. Cos of a minus b means what? Cos phi cos beta minus not plus sin phi sin beta. Okay, these are trigonometric formulas we have to study. Okay, cos of a plus b is equal to, okay, cos of a plus b is equal to, okay, cos a cos b plus sin a sin b. This is the formula, I think. Then we will get okay, we will see what is we will take cos phi cos beta common in both in denominator. Okay, some manipulation for having a simple equation. We have to remember this much complex. That's why you are much more simplifying the equation. Okay, cos beta into cos phi, or that cos square beta. Now you can write 1 plus sin phi sin beta divided by cos phi cos beta. Okay, this is the equation. This cos phi will get cancelled. Okay, 1 by cos square beta means what? Secant square beta. We can write directly 1 by cos square beta is secant square beta plus 1 by sin phi by cos phi. What? Tan phi, and sin beta by cos beta.
tan beta. Tan beta. This is the Sir, true value. Tell me. cos of a plus b and cos a cos b minus sin a sin b, sir. Cos of a plus b. Okay. See, I have taken lagging load only. నేను lagging load కే చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే. Okay, sir. ఇక్కడ నేను ఇలా రాసేసినట్టున్నాను. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఇలా రాశాను నేను. ఓకే, సారీ. దిస్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, అంటే లీడింగ్ లోడ్ రాయడం వల్ల దిస్ వన్ విల్ బి మైనస్. ఓకే, కరెక్ట్, యు ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే, but we are doing the derivation for lagging load only. We will generalize for leading load at the final. Okay, you can do for leading load also, nothing problem in రాదు. ఎక్స్ప్రెషన్ లో కొంచెం చేంజ్ వస్తుంది. ఆ చేంజ్ ఏంటంటే మనం ఫైనల్లీ లాగింగ్ లోడ్ అయిన తర్వాత చూద్దాం మనం. ఓకే, కరెక్ట్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ డిస్కషన్. ఒమేగా true value wattmeter true value by wattmeter measured value is equal to secant square beta by 1 plus tan phi tan beta. Secant square beta ni ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. 1 plus tan square beta by 1 plus tan phi tan beta. Okay, 1 plus. Now, as beta is very small, we assume, first assumption, assume beta is very small. మనం assume అని చెప్పక్కర్లేదు. మనం ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నాం, అసలు బీటా అసలు లేదు అని చెప్పి ట్రూ వాల్యూ వస్తుంది. అయితే మనం బీటా అన్నది కొంచెం ఉంది కాబట్టి ప్రాక్టికల్లీ సమ్ బీటా విల్ బి దేర్, దట్స్ వై. బట్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్మాల్. వెన్ బీటా ఈస్ వెరీ స్మాల్, tan square beta is very small, approximately 0. Okay, approximately 0. That's why 1 is very greater than tan square beta. We will neglect the numerator tan square beta. Okay, we neglect this is assumption for simplification only. Now we will get 1 by 1 plus tan phi tan beta. 1 by tan phi tan beta. Okay, next. ఇప్పుడు మెజర్డ్ వాల్యూ బై ట్రూ వాల్యూ అని రాస్తే సేమ్. నేను ట్రూ వాల్యూ బై మెజర్డ్ వాల్యూ రాశాను ఇప్పుడు దాకా. ఇప్పుడు మెజర్ వాల్యూ బై ట్రూ వాల్యూ రాస్తే 1 plus tan phi tan beta. 1 plus tan phi tan beta. Now measured value is equal to omega true value plus true value into tan phi tan beta అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ is equal to this one tan phi tan beta. This is known as error, right? Tan phi tan beta, this one. Okay, tan beta, this one. మనం ఎర్రర్ కి నేను ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చానమ్మా స్టార్టింగ్ లో. ఎర్రర్ కి డెఫినేషన్ ఏంటి మనకి? మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూనే కదా మనకి. సేమ్ టు సేమ్, దిస్ ఈస్ ద వాట్ మీటర్ మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ. వీఆర్ గెట్టింగ్ ఎర్రర్ యాజ్ వాట్? దట్ ఎర్రర్, నో ఐ am calling this one as a error. It is equal to true value into tan phi tan beta. Tan beta. What is the true value? మనం పైన ఇక్కడ చూడండి, ట్రూ వాల్యూ అంటే ఏముంది మనకి ఇక్కడ? ఇదిగోండి, ఇదే కదా, 1 by RSC VRMS IRMS cos phi dm by d theta. అది సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. ఆ వాల్యూ అన్నది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 by RSC VRMS. I expect everyone to follow me on paper. If you are following on paper, it will be good for you only. Okay, dm by d theta. Next, tan phi tan beta. These are very important questions. సార్ కొంచెం స్లోగా చెప్పండి సార్. స్లోగా అంటే మనకి ఉన్న 40 minutes అమ్మా ఇది మనకి. మీకు ఏమన్నా స్పీడ్ అన్నది ప్రాబ్లం ఉంటే నేను మీకు వీడియో పెడతాను కదమ్మా, అందులో కొంచెం స్లో చేసుకొని చూడండి. ఎందుకంటే మనకి లిమిటెడ్ టైంలో మనం చాలా ఎక్కువ సిలబస్ మనది. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఎట్ ద స్టార్టింగ్ క్లాస్ దట్ మీరు రాసుకుంటున్నారా? మీరు రాసుకుంటుంటే గుడ్. ఓకే, నేను స్లోగానే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ దట్ వీడియో ఆల్సో. మీరేం బాధపడద్దు, ఎవరైనా రాసుకోవడానికి కుదరకపోతుంటే మీరేం బాధపడద్దు. ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద వీడియోస్ దట్. ఓకే, కెన్ వి కంటిన్యూ నౌ? 1 by RSC అంటే కే మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లోనే అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ VRMS. ఓకే, నెక్స్ట్ IRMS cos phi. tan phi అంటే ఏంటమ్మా? tan phi అంటే sin phi by cos phi. ఓకే, into tan beta.
tan beta. Here k value is that dm by d theta into 1 by rsc ni k అనుకున్నాను, just for కాన్స్టెంట్. దే ఆర్ డస్ నాట్ చేంజ్. అది ప్రతిసారి రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా దాన్ని k అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ. ఐఎమ్ గోయింగ్ స్లో. ఓకే, and this cos phi, this cos phi will get cancelled. Okay, now error is equal to k vrms irms, okay, sin phi tan beta. This is the value, error value. Now we have one more error, percentage error, right? Percentage error ante manaki formula enti, measured value minus true value divided by true value into 100. Okay, this is above this one is what error ante eni, measured value minus true value ni you substitute here, and again true value ante ento telusu meeku, adi kuda substitute cheyandi. I am substituting here slowly. vrms irms, okay, sin phi tan beta divided by మనకి ట్రూ వాల్యూ అంటే 1 by rsc vrms irms cos phi dm by d theta. ఓకే, dm by d theta 1 by rsc అంటే k నే కదా, this one also k. vrms get cancelled, irms get cancelled. What is the into 100 ఉంటుంది, and what is the remaining part we will be having here is that sin phi tan beta by cos phi into 100. ఇది పర్సంటేజ్ ఎర్రర్. రిమెంబర్, see what is the gate questions ఏముంటాయంటే ఎర్రర్ అన్నది సైన్ ఫైకి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అయ్యేటప్పటికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాస్ ఫై కూడా. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఆల్సో కాస్ ఫై అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్. మనం స్టార్టింగ్ లో లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, దట్ వన్. సమ్ టైమ్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఈ రిలేషన్ కూడా వస్తుంది మనకి, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్సో. ఓకే, జస్ట్ ఎర్రర్ అంటే మాత్రం అది. అండ్ వీ కెన్ జనరలైజ్ నౌ percentage error is equal to what, tan phi అంటే sin phi by cos phi అంటే tan phi కదా, tan phi tan beta into 100. సింపుల్ గా పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ కి ఫైనల్ ఫార్ములా ఇది. కానీ ఇందులో కూడా మళ్ళీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మాత్రమే చూడాలనుకుంటే మాత్రం ఈ రిలేషన్షిప్ కూడా వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఎర్రర్ వాల్యూ ఫర్ దిస్ వన్. ఓకే, మనకి చూడండి, మనకి ఏ డెఫినేషన్స్ వచ్చినాయి. ఇదిగోండి, ఇక్కడ కూడా మనకి అదే వాల్యూ వచ్చింది. ట్రూ వాల్యూ బై మెజర్డ్ వాల్యూ బై ట్రూ వాల్యూ అంటే 1 + tan phi tan beta వచ్చింది, గుర్తుపెట్టుకోండి. కానీ ఎర్రర్ అనేటప్పటికి ఏమొస్తుంది మనకి, ఎర్రర్ అనుకుని tan phi tan beta into 100 వస్తుంది. ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు. మెజర్డ్ వాల్యూ బై ట్రూ వాల్యూ అడిగినప్పుడు 1 + tan phi tan beta వస్తుంది, కానీ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అన్నప్పుడు మాత్రం tan phi tan beta into 100 వస్తుంది. అది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి అక్కడ వాడాల్సింది ఇక్కడ వాడాల్సిందే. నేను అంటుంది మన డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కాదు, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ లేకపోతే మీ ఆన్లైన్ బిట్స్ లో కానీ ఇలాంటి దగ్గర ఇలాంటి అడగచ్చు. ఆల్రెడీ చాలా సార్లు ఐఈఎస్ లో కానీ ఇలాంటి కేసులో చాలా సార్లు అడిగారు కూడా. ఓకే, నౌ విల్ గో బ్యాక్. దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ ప్రెజర్ కాయిల్ ఇండక్టెన్స్ వల్ల ఎర్రర్ వచ్చేది మొత్తం డెరివేషన్ ఇది. ఓకే, నౌ విల్ గో బ్యాక్ టు అవర్ ఒరిజినల్ పొజిషన్, ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసామని చెప్పి. ఓకే, సి ఇది ఎర్రర్ డ్యూ టు పొటెన్షియల్ కాయిల్ ఇండక్టెన్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు దాకా చేసిందంతా కూడా ఇదిగోండి ఈ స్పేస్ లో రాయడానికి అనమాట. ఓకే, నౌ వీఆర్ కన్క్లూడింగ్ దట్. మన కన్క్లూషన్స్ చూద్దాం ఒక్కొక్కటి. వాట్ మీటర్ రీడింగ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ యాక్చువల్ వాల్యూ ఇఫ్ ఎర్రర్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఫర్ లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఒకవేళ ఎర్రర్ కనుక మనం లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కనుక మనం మన లోడ్ అయ్యి ఉంటే ఎర్రర్ పాజిటివ్ వస్తుంది. ఓకే, అది ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ వాట్ మీటర్ రీడింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గ్రేటర్ దెన్ measured value is greater than the actual value. Okay, similarly for leading power factor error will be negative
అండ్ ద వాట్ మీటర్ రీడింగ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ది యాక్చువల్ వాల్యూ. దిస్ ఆర్ ద అంటే ఆప్షన్స్ లో మీరు చూసి ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూసి ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం. అండ్ దట్ magnitude of error is inversely proportional to cos phi. That is also we proved today. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం సేమ్ టు సేమ్ ఇప్పుడు ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో ఈ పైన వాల్యూస్ అన్నది మనం ఇప్పుడు ఒక టేబులెట్ రూపంలో తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ 5 వాల్యూ అన్నది 1 అంటే కాస్ 5 ఎలా అంటే 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఎవరైనా యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి దాని మీనింగ్. ఓకే, అదే 0 అయితే జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఈ రెండింటి మధ్యన కాస్ 5 వాల్యూ 1 నుంచి కనుక స్లోగా 0 అయితే ఎర్రర్ అన్నది 0 నుంచి ఈ magnitude కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. చూడండి, ఫస్ట్ లో 0 ఉంది, తర్వాత 0.5 అయింది, 0.866 అయింది, విఐ 10 బిట్. ఈ వాల్యూస్ ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఇప్పుడే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఎక్స్ప్రెషన్ లో మీరు sin 5 వాల్యూ 0, cos 5 వాల్యూ 1 పెడితే ఆ వాల్యూస్ tan 5 అంటే 5 వాల్యూ 0 పెట్టి చూడండి, మీకు ఎర్రర్ 0 వస్తుంది. దట్ రిమార్క్ ఈజ్ దట్ ఎర్రర్ ఈజ్ మినిమం. అలాగే 5 వాల్యూ 90 పెట్టండి, అంటే cos 5 వాల్యూ 0 పెట్టాలి, sin 5 వాల్యూ 1 పెట్టాలి, అప్పుడు magnitude ఆఫ్ ఎర్రర్ ఇంత వస్తుంది, అప్పుడు ఇది మాక్సిమం. ఈ మిడిల్లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కి నేను చేసి టేబులెట్ క్రియేట్ చేశాను. యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ టేబుల్. ఈ టేబులే ఫాలో అవ్వాలని లేదు, కానీ 0ను 1 ఫాలో అవ్వాలి. ఈ మిడిల్లో మీరు ఇక్కడ 20 degrees తీసుకోవచ్చు, 30 degrees తీసుకోవచ్చు, 60 తీసుకోవచ్చు, 75 తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఎన్లార్జ్ యువర్ ఓన్ టేబుల్ అండ్ ట్రై టు ఫిల్ అప్ దిస్ టేబుల్. And then you will observe that for lagging loads error will be positive, and for leading loads error will be negative. Okay, again the same tada em radu, every time this conclusion will be there. Okay, but why this error is coming, that you have to remember that if pressure coil yokka inductance valla maatrame error vastundi watt meter lo, ఆ ఎర్రర్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం, నాట్ అబౌట్ ద టోటల్ ఎర్రర్. మనం మెజర్మెంట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ఎర్రర్ గురించి మాట్లాడట్లేదు మనం, ఓన్లీ ప్రెజర్ కాయిల్ యొక్క ఇండక్టెన్స్ నుంచి వచ్చే ఎర్రర్ గురించి ఈ టేబుల్లో డిస్కస్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ అయితే కాంపెన్సేషన్ చేయాలి కదా, ప్రతి వాట్ మీటర్ కి కొంత ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపెన్సేషన్? కాంపెన్సేషన్ కి మీకు ఒక ఎప్పుడైతే ఇండక్టెన్స్ వల్ల ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తే ఎల్పిని దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేసేది ఒక కెపాసిటర్ మాత్రమే. ఎందుకంటే ఇది లాగింగ్ లోకి లాగుతుంటే ఆ లాగింగ్ కరెంట్ ని మళ్ళీ లీడింగ్ లోకి తీసుకురావడం కోసం ఒక కెపాసిటర్ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వోల్టేజ్ ఇలా ఉంది, లాగింగ్ అని చెప్పి ఐని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది, అది కెపాసిటర్, సారీ ఇండక్టర్ ఎల్పి. నౌ వీఆర్ యాడింగ్ ఏ కెపాసిటర్ ఐసి, దెన్ ద రిజల్టెంట్ విల్ బి ఇన్ ఫేజ్ విత్ వోల్టేజ్. ఇలా అవుతుందని, కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా అవ్వాలంటే కష్టం. But we have a capacitance with a value how much? C is equal to LP by R square. ఇది ఎక్కడో డెరివేషన్ చేసినట్టు ఉంది అనిపిస్తుంటే, మనం ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపెన్సేషన్ చేసినప్పుడు ఇదే వాల్యూ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దేర్ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఈజ్ వితౌట్ అజంప్షన్ 0.44 LP by RSC స్క్వేర్ అని చెప్పి రాశాను నేను అక్కడ. ఒకసారి మీరు బ్యాక్ వెళ్ళి మీరు ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క వీడియో కానీ మీరు మెటీరియల్ ఉంటే అందులో కూడా చూసుకోండి. అదే వాల్యూ ఇక్కడ కూడా నేను సేమ్ విత్ ఇదేంటంటే అజంప్షన్ లేకుండా, దిస్ ఈజ్ విత్ అజంప్షన్. బట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ దోస్ వాల్యూస్ ఏంటంటే, ఆర్ఎస్సి అన్నది అక్కడ టోటల్ అయితే ఇక్కడ మాత్రం ఒక టోటల్ రెసిస్టెన్స్ లో ఒక పార్ట్ మాత్రమే, ఆ పార్ట్ అక్రాస్ మాత్రమే సి వాల్యూ అన్నది కనెక్ట్ చేయాలి, కెపాసిటెన్స్ అన్నది కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్ మోర్ కాంపెన్సేషన్ ఏం చేస్తారంటే, ఒక కాంపెన్సేటింగ్ కాయిల్, ఒక కెపాసిటర్ అయినా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. కాంపెన్సేటింగ్ కాయిల్ అన్నది ఇదిగోండి రెడ్ కలర్ లో నార్మల్ గా మనం ఏం చెప్పామంటే, ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇది కరెంట్ కాయిల్, ఇది ప్రెషర్ కాయిల్, ఇలా ఉంటుంది విత్ హెవీ రెసిస్టెన్స్, ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే జస్ట్ వీఆర్ యాడింగ్ వన్ మోర్ రెసిస్టెన్స్. ఈ బ్రేక్ చేసేసి ఇక్కడ ఇలా బ్రేక్ చేసేసి మనం ఇంకో రెసిస్టెన్స్ ని ఆపోజిట్ వైండింగ్ లో, అంటే కరెంట్ కాయిల్ కనుక ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఫ్లో చేస్తుంటే, ఈ ఏదైతే మన కాంపెన్సేటింగ్ వైండింగ్ దానికి ఆపోజిట్ లో కరెంట్ అన్నది ఈ డైరెక్షన్ లో రావాలి కదా, ఇక్కడికి అంటే ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఇలా కరెంట్ డైరెక్షన్ అన్నది ఈ డైరెక్షన్ లో మనం ఓన్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే,
దీంట్లో వెళ్తున్న ఫ్లక్స్ ఆ ఆపోజిట్ ఫ్లక్స్ ఆపోజిట్ గా ఉండడం వల్ల కొంత ఈ ఎర్రర్ అన్నది తగ్గుతుంది. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ కాంపన్సేషన్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాంపన్సేటింగ్ వైండింగ్. ఈ కాంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ అన్నది మీకు డీసీ మిషన్స్ లో కూడా ఉంటుందమ్మా. కమ్యూటేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ లో కూడా మీకు ఇలాంటి కాంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్. ఇదే మొత్తం క్యాన్సిల్ అవుతుందని కాదు. యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ద కెపాసిటర్ ఆల్సో, బట్ నాట్ ఫర్ టోటల్ ఆర్ వాల్యూ కాదు, టోటల్ ఆర్ఎస్సి కాదు. అంటే ఎల్పి బై ఆర్ఎస్సి స్క్వేర్ అని చెప్పి రాసుకోకూడదు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ ఏ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ ద కెపాసిటర్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎర్రర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసింది. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ దట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆన్ వాట్ మీటర్ రీడింగ్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆన్ వాట్ మీటర్ రీడింగ్ అంటే చెప్తాం మనం దీన్ని. అయితే దీనికి ఇంకో పేరు ఏంటంటే 2 వాట్ మీటర్ మెథడ్ అని కూడా చెప్తాం. 2 వాట్ మీటర్ మెథడ్. ఓకే, యాజ్ పవర్ మై నాలెడ్జ్ నిన్న మీకు 3 ఫేజ్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ అయిందమ్మా. మీ నెట్వర్క్స్ లో స్టార్ కనెక్షన్, డెల్టా కనెక్షన్ మీకు కంప్లీట్ అవ్వాలి ఆల్రెడీ, ఇది అర్థం కావాలి అంటే. ఓకే, రిమెంబర్ సంబడి రెస్పాండ్. నిన్న నేను చూశాను మీకు స్టార్ డెల్టా కంప్లీట్ అయింది అనుకుంటున్నాను నేను. సంబడి ఎనీబడి రెస్పాండ్, ఒకసారి ఉన్నారో లేదో చూద్దాం మనం. ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండమ్మా ఎవరైనా. సార్ చెప్పండి సార్. ఓకే ఓకే, నిన్న మీకు నెట్వర్క్స్ లో 3 ఫేజ్ లో మనకి 2 కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. స్టార్ ఉంటది, డెల్టా ఉంటది. స్టార్ లో విఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 వి ఫేజ్, ఐఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫేజ్. అలాగే డెల్టాలోనేమో విఎల్ ఇది విఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఫేజ్, ఐఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 ఐ ఫేజ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. లేకపోతే చెప్తారు ఇంకా కంప్లీట్ డీటెయిల్డ్. కంప్లీట్ అయింది సార్, కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే ఓకే, కంప్లీట్ అయితే గుడ్. నౌ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఏ స్టార్ లోడ్ ఓన్లీ. ఇది 3 ఫేజ్ అమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఫర్ 3 ఫేజ్ 2 వాట్ మీటర్ మెథడ్ అని కూడా అంటాం మనం. ఇప్పుడు వాట్ మీటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా మనకి. ఆ వాట్ మీటర్ కంప్లీట్ అయిన దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఒక 3 ఫేజ్ పవర్ అన్నది ఎలా మెజర్ చేస్తామని చెప్పి చూస్తే మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ వాట్ మీటర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది సెకండ్ వాట్ మీటర్. ఫస్ట్ వాట్ మీటర్ కరెంట్ కాయిల్ అన్నది ఏ ఫేజ్ లో కనెక్ట్ చేస్తుంది? ఆర్ ఫేజ్ లో కనెక్ట్ చేస్తుంది. ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ఫస్ట్ వాట్ మీటర్ విల్ బి ఐఆర్, అండ్ సెకండ్ వాట్ మీటర్ లో కరెంట్ కాయిల్ వెళ్ళే కరెంట్ ఐబి. అండ్ ప్రెజర్ కాయిల్ అన్నది ఫస్ట్ వాట్ మీటర్ లో ఎక్కడెక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుంది? ఆర్ కిను వై కి కనెక్ట్ చేస్తుంది. అలాగే మనం సెకండ్ వాట్ మీటర్ యొక్క ప్రెజర్ కాయిల్ బి కిను వై కి కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వాట్ ఈస్ ద వాట్ మీటర్ రీడింగ్. W1 అంటే మనం విఆర్ఎంఎస్, ఐఆర్ఎంఎస్, కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దట్ అండ్ దిస్ అని చెప్తాం కదా. అలాగే ఇక్కడ రాయాలంటే మనం ఐఆర్ ఫస్ట్ వాట్ మీటర్ ఐఆర్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ కాయిల్ ఎక్కడ? ప్రెజర్ కాయిల్ విఆర్వై. ఓకే, కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఎంత తెలియదు మనకి. నెక్స్ట్ తెలియదు కదా. W2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐబి విబివై కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఎంత. ఈ యాంగిల్ అన్నది తెలుసుకోవాలంటే మనం దాని యొక్క ఫేజర్ డయాగ్రామ్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఇదమ్మా. దానికి మీకు ఆల్రెడీ ఇది మీ నెట్వర్క్ సార్ కానీ ఎవరైతే చెప్పుంటారో వాళ్ళు చెప్పుంటారో. ఒకవేళ గీయాలన్నా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఎప్పుడూ కూడా ఫేజర్ డయాగ్రామ్ అన్నది ఫేజెస్ తో స్టార్ట్ అవుతాం మనం. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో మనం ఓకే, దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ వన్ యాజ్ విఆర్ఎన్ ఇక్కడ తీసుకున్నారు. మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఫేజర్ డయాగ్రామ్ లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఎనీథింగ్ మనం, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అది ఫేజర్ డయాగ్రామ్ లో దాని ఫేజ్ సీక్వెన్స్ లో ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ ఫేజ్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటో చూడండి. ఇదిగోండి విఆర్ నుంచి వివై నుంచి విబి నుంచి అంటే ఆర్బివై అన్నమాట ఫేజ్ సీక్వెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు సేమ్ టు సేమ్ మనం అదే వేస్తున్నాం. విఆర్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఆర్బివై వచ్చింది కదా. ఓకే, విఆర్ వివై ముందు ఇది ఫేజ్ వోల్టేజెస్. ఓకే, కరస్పాండింగ్ దీనికి ఇలా వస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ మైనస్ వివై వస్తుంది. దీనికి ఇలా వస్తే విల్ గెట్ మైనస్ విఆర్, అండ్ దిస్ వన్ విల్ బి minus VB, and correspondingly this combination will VRY, and this combination VRB,
this combination, okay, v yb, this combination ఇలా ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు, v yr, okay, and this combination will be v br, and this combination will be opposite కాబట్టి v by, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కరెన్సీ అందులో అంతా ఇక్కడ ఇవే ఉన్నాయి, ఓకే. నౌ యూఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ కరెంట్స్ ఆల్సో. కరెంట్స్ అని చెప్పి మనం ఏమన్నా ఐఆర్ కి లాగింగ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఉంటుంది కరెంట్ ఐఆర్ అన్నది విత్ రెస్పెక్ట్ టు 5. సిమిలర్లీ సేమ్ ఇక్కడ నేను ఒకే టైప్ తీసుకున్నాను అనమాట, అంతా కూడా సేమ్ రెసిస్టెన్స్ కాదు, ఇది ఇంపిడెన్స్ అనుకోండి, జెడ్ అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ జెడ్, దిస్ ఈజ్ జెడ్, జెడ్ విత్ కాస్ 5 కొంత లాగింగ్ అన్నది ఉంటుంది. ఆ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎఫెక్టే మనం వాట్ మీటర్ మీద చూస్తున్నాం. మన డిస్కషన్ ఏంటంటే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ వాట్ మీటర్ రీడింగ్. దట్స్ వై దిస్ కాస్ 5 కామన్, ప్రతి ఫేజ్ కి ఒకే ఉండడం వల్ల ఐఆర్ కూడా లాగింగ్ లోనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వివై కూడా లాగింగ్ లోనే ఉంటుంది, ఇక్కడ ఐవై, అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఐబి. ఓకే. నౌ మనకి ఇప్పుడు జస్ట్ నేను చెప్పాను, ఇప్పుడు వాట్ మీటర్ రీడింగ్ అన్నది మనం దేంట్లో చేస్తున్నామంటే ఐఆర్ కి విఆర్వై కి కావాలి మనకి, ఆ డిఫరెన్సే మనం ఇక్కడ రాయాలి, ఓకే. సిమిలర్లీ ఐబికి విబైకి ఆ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రావాలి. మీరు కనుక సేమ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ లో ఆ రెండు ఎక్కడున్నాయో ఐడెంటిఫై చేయండి. ఐఆర్ ఎక్కడుంది, ఐఆర్ ఇక్కడ ఉంది, దిస్ ఈజ్ ఐఆర్. అండ్ నెక్స్ట్ విఆర్, మనకి ఇంకోటి కావాలి విఆర్వై కావాలంటే ఇది కావాలి మనకి, ఇది కావాలి, ఓకే. విఆర్వై ఎప్పుడు చెప్పండి, ఇదేమో ఫేజ్ వోల్టేజెస్, ఇది లైన్ వోల్టేజెస్. లైన్ వోల్టేజ్ ఫేజ్ వోల్టేజ్ ఎంత ఫేజ్ యాంగిల్లో ఉంటుంది అని తెలిస్తే అది 30 degrees. ఆల్రెడీ మీకు ఇది తెలిసి ఉండాలి, దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ దిస్ 30 degrees ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఐఆర్ కిను విఆర్వై కి చూస్తే మీకు ఓన్లీ ఈ యాంగిలే కావాలమ్మా, నాకు కావాల్సింది ఈ యాంగిలే. ఇది టోటల్ 30, ఇందులోంచి ఈ 5 తీసేస్తే ఎంత, 30 మైనస్ 5 అనమాట మనకు కావాల్సింది, ఓకే. 30 మైనస్ 5, ఓకే. నౌ యూ కెన్ రైట్ హియర్ వాట్ ఈస్ దట్ యాంగిల్. నౌ కాస్ ఆఫ్ 30 మైనస్ 5 అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఐబికి వెళ్ళండి, ఐబి ఎక్కడ ఉంది, ఐబి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది, ఇది కూడా 5, సేమ్ 5 కాబట్టి ఐబి ఇక్కడ ఉంది 5. మనం ఇంకో వోల్టేజ్ ఏంటది, విబివై, ఇదిగోండి విబివై ఇక్కడ ఉంది, అంటే ఇది ఫేజ్ వోల్టేజెస్, ఇది లైన్ వోల్టేజ్, ఇది 30 degrees ఉంటుంది. మనం ఎన్నిసార్లు చూసినా అది అలాగే ఉంటుంది, 30నే ఉంటుంది, ఓకే. ఇప్పుడు చెప్పండి విబివైకిను ఐబికి ఎంత ఉంది ఇప్పుడు, 30 + 5. 30 + 5. సబ్స్టిట్యూట్ ద 30 + 5 హియర్, ఓకే. నౌ యూ గాట్, అంతే. ఫేజర్ డయాగ్రామ్ తో మనకు అవసరం అంతవరకే, ఇంకా అవసరం లేదు. ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి కూడా అదే వస్తుంది, మీరు ఎన్నిసార్లు గీసుకున్నా కూడా ఫేజర్ డయాగ్రామ్ చాలా ఈజీ, ఓకే. అయితే నేను అన్ని గీసేసాను మీకు అర్థం కావడం కోసం, అయితే అన్ని అవసరం లేదు. ఓన్లీ మనకి ఇక్కడ వోల్టేజెస్ ఏమున్నాయి, విఆర్వై విబిఐ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ విఆర్వై విబివై గీస్తే సరిపోతుంది. చూడండి ఈ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం విఆర్వై ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా, ఇదిగోండి ఈ యాంగిల్లో వచ్చింది, కానీ మనకి విఆర్వై ఈ కింద వచ్చింది. ఎలాగైనా గీయచ్చు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకేలాగా ఫేజర్ డయాగ్రామ్ గీయాలన్నది ఉండదు, ఫస్ట్ థింగ్, ఓకే. గోట్ ద పాయింట్. మనం రిఫరెన్స్ తీసుకొని ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసినా మనకు అదే వాల్యూ వస్తుంది, ఓకే. నెక్స్ట్ వీ గాట్ దిస్ ఈక్వేషన్, రైట్. ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్క నిమిషం, ఓకే. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ దోస్ వాల్యూస్, ఆ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయడమ్మా. W1 = మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అన్ని ఒకటే కాబట్టి నేను ఇప్పటి నుంచే దీన్ని లైన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ గా నేను అనుకొని విఎల్ ఐఎల్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. కాస్ ఆఫ్ 30 మైనస్ 5 అంతా కూడా మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఒకటే, ఓకే. W2 వాల్యూ, ఓకే. విఎల్ ఐఎల్ కాస్ ఆఫ్ 30 + 5, ఓకే. 30 + 5. నౌ ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ దీస్ టూ. W1 + W2 ని యాడ్ చేస్తే నాకేమొస్తుంది, విఎల్ ఐఎల్ కామన్ తీసేద్దాం. కామన్ తీసేసి ఇప్పుడు కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి, సేమ్ లాస్ట్ టైం రాసినట్టే మళ్ళీ ఆ ఫార్ములాస్ మళ్ళీ యూజ్ చేస్తే కాస్ 30 కాస్ 5 ప్లస్ సైన్ 30 సైన్ 5 ప్లస్ కాస్ 30 కాస్ 5 మైనస్ సైన్ 30 సైన్ 5,
ఓకే, ఇది వస్తుంది మనకి. ఇందులోంచి ఇది ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్డ్. ఓకే, ఇంకా మిగిలింది ఏంటి మనకి ఇక్కడ 2 టైమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2VLIL cos 5 cos 30 అంటే √3/2. ఓకే, 2 will get cancelled and get me some space first. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి W1 ప్లస్ W2 వాల్యూ వస్తుందమ్మా ఇక్కడ √3 into VLIL cos 5 అని వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సిమిలర్లీ W1 మైనస్ W2 చేశాను అనుకోండి, ఏం తేడా ఏం లేదు. ఇందాక sin 5 sin 30 sin 5 పోయింది కదా, ఈసారి cos 30 cos 5 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అండ్ వీ విల్ బి గెటింగ్ VLIL sin 5 అని వస్తుంది. మీరు చేసుకోండి బికాస్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ లెస్ నౌ వీఆర్ డూయింగ్ వాట్, ఇదంతా కూడా స్టార్ కి చేసాం కదా మనం. స్టార్ అంటే ఏంటి, స్టార్ కనెక్షన్ మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి స్టార్ లో మనకు కొన్ని రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. VL ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 V ఫేజ్, IL ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఫేజ్ అని చెప్పి కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. we have to maintain this relationship. Then W1 minus W2 is equal to √3 V phase I phase sin 5 కింద వస్తుంది. నౌ ఈ V phase I phase sin 5 అంటే రియాక్టివ్ పవర్ అమ్మ, గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 ఫేజ్ అన్నమాట. ఒక్క ఫేజ్ యొక్క రియాక్టివ్ పవర్ కి ఫార్ములా డైరెక్ట్ గా ఎవరైనా అడిగితే W1 minus W2/√3. ఓకే, ఇది ఒక ఫేజ్ మాత్రమే. కానీ 3 ఫేజెస్ కి రియాక్టివ్ పవర్ అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు దీన్ని 3 తో మల్టిప్లై చేయాలి. W1 minus W2/√3 ఇంటూ 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. ఆర్ డైరెక్ట్ గా √3 ఇంటూ W1 minus W2 అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. ఇది 3 ఫేజ్ యొక్క రియాక్టివ్ పవర్. అంటే సింగిల్ ఫేజ్ కి అయితే ఇది ఫార్ములా, ఆ టోటల్ ఫేజ్ కి అయితే √3 పైన వస్తుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ వీ గాట్ W1 minus W2. ఇది కిందకి వెళ్ళిపోయింది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, జస్ట్ ఫైనల్ డెరివేషన్ W1 minus W2/W1 plus W2. 2 వాట్ మీటర్ రీడింగ్స్ ఉన్న ఒకసారి మైనస్ చేసిన వాల్యూని ఒకసారి ప్లస్ చేసిన వాల్యూ యొక్క రేషియో తీసుకుంటే ఇప్పుడే మనకు వచ్చింది ఏంటది, VLIL ఓకే sin 5 డివైడెడ్ బై √3 VLIL cos 5 అని వచ్చింది. నౌ దే గెట్ క్యాన్సిల్. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి tan 5/√3 అని వస్తుంది. నౌ యూ వాంట్ tan 5 కావాలి అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ √3 ఇంటూ W1 minus W2/W1 plus W2 అని వస్తుంది. నౌ యూ వాంట్ 5 కావాలంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్, మీరు √3 మర్చిపోయినా మీ ఆన్సర్ రాంగ్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. W1 minus W2/W1 plus W2. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ 5. But if you want power factor, you have to add cos 5. Cos 5 is equal to cos of the entire this value. ఏదైతే ఆ పైన ఉన్న వాల్యూ మొత్తం కూడా మళ్ళీ ఇందులో రాయాలి. ఓకే, దట్స్ వై మనం దీనికి కూడా ఒక టేబుల్ ఉందమ్మా. మీరు కనుక ఇదిగోండి, ఇది P1 P2 అనుకోవద్దు, W1 W2 అనుకోండి. ఈ రెండు ఒకటే, P1 P2 అన్న. సమ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ దీన్ని వాట్ మీటర్ అంటే పవరే మెజర్ చేసేది, అందుకని దీన్ని W1 ని P1 ని W2 ని P2 అని కూడా మెటీరియల్ లో కూడా ఉండొచ్చు. అలా అన్నా కూడా మీరు ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఇంటర్చేంజ్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, నౌ what is the important point here is that at unity power factor again and meaning 5 value 0 దగ్గర మనకి రీడింగ్స్ ఆఫ్ ద 2 వాట్ మీటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. మీరు చూస్తే రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి వాల్యూస్. మీది అది ఎలా వస్తుందంటే ఈ వాల్యూస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మీరు W1 వాల్యూ W2 వాల్యూలో మీకు ఆ cos 5 వాల్యూ అన్నది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు W1 వాల్యూ కూడా 3/2 VI అనే వస్తుంది, W2 వాల్యూ కూడా 3/2 V నే వస్తుంది. ఈచ్ వాట్ మీటర్ రీడ్స్ ది హాఫ్ ఆఫ్ ది టాప్ ఆల్. ఇది మీకు బిట్స్ లో వస్తాయమ్మా, మీకు ఆన్లైన్ బిట్స్ లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇలాంటి టేబుల్స్. నేను పైన కూడా ఒక టేబుల్ చెప్పాను, ఆ టేబుల్ ఈ టేబుల్ వాట్ మీటర్ యొక్క హార్ట్ అన్నమాట. ఓకే, మీరు ఈ టేబుల్ ను అర్థం చేసుకోవాలి కంపల్సరీగా. ఎట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 0.866 then reading of 1 watt meter reading is double the value of the other watt meter. ఇలాగే అడుగుతారు. at what power factor
ద రీడింగ్ ఆఫ్ 1 వాట్ మీటర్ ఈజ్ డబల్ ది అదర్ వాట్ మీటర్ అంటే ఆన్సర్ ఏంటి ఏ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర 0.866 అనమాట ఆన్సర్. ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు, ఎట్ వాట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇఫ్ 1 వాట్ మీటర్ రీడింగ్ ఈజ్ 0 అండ్ అదర్ వాటర్ మీటర్ రీడింగ్ టోటల్ వాల్యూ అంటే 0.5 అనమాట. 0.5 దగ్గర ఒక వాట్ మీటర్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది, అదర్ వాట్ మీటర్ రీడింగ్ మొత్తం వాల్యూని చూపిస్తుంది. ఎట్ వాట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ రీడింగ్ ఆఫ్ ది 2 వాట్ మీటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ బట్ ఆపోజిట్ సైన్. ఇక్కడ అప్పుడు 0 పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఇక్కడ కూడా ఈక్వలే, ఇదిగోండి ఈ ఏరియాలో కూడా మీకు అది ఈక్వలే, ఈ ఏరియాలో కూడా ఈక్వలే, ఈ ఏరియా కూడా ఈక్వలే, కానీ అవి ఈక్వల్ గా ఉండి అది ఆపోజిట్ సైన్ తో ఉంటే అది 0 పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. ఈక్వల్ గా ఉండి ఒకే దాంట్లో ఉంటే ఒకే పొలారిటీతో ఉంటే అది యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఒక వాట్ మీటర్ రీడింగ్ 2వ వాట్ మీటర్ రీడింగ్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే డబల్ గా ఉంటే అది 0.866. ఓకే, రిమెంబర్. అదే కాదు, ఫర్ 0 నుంచి 0.5 వరకు కూడా 1 వాట్ మీటర్ రీడింగ్ విల్ బి నెగటివ్. కంపల్సరీగా ఒక వాట్ మీటర్ రీడింగ్ నెగటివ్ గా ఉంటుంది. 0.5 నుంచి 2 వాట్ మీటర్ రీడింగ్స్ పాజిటివ్ గా ఉంటుంది. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఎలా అని చెప్పి మనకు ఆన్సర్ ని ఫిల్టర్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 0.7 ఇచ్చారు, 0.7 పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర W1 వాల్యూ W2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నట్టు అడిగినప్పుడు ఆప్షన్స్ లో కనుక అన్ని నెగిటివ్లు ఉంటే కానీ ఒకటి మాత్రమే 2 వాల్యూస్ పాజిటివ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, W1 వాల్యూ పాజిటివ్ వాల్యూ, అప్పుడు మనం ఈ ఒక్క నోట్ నుంచి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే 0.5 నుంచి 1 మధ్యలో 2 వాట్ మీటర్ రీడింగ్స్ పాజిటివ్ గానే ఉంటాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఇది ఉంటుంది. అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్, నెగిటివ్ పాజిటివ్, నెగిటివ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్ పాజిటివ్ లో ఆన్సర్ ఏంటి పాజిటివ్ పాజిటివ్ అనమాట మీనింగ్. ఓకే, డెప్త్ గా వెళ్తేనే అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటేనమ్మా, ఇది నెంబర్ ఆఫ్ వాట్ మీటర్స్ గురించి ఎన్ని వాడాలి, నెంబర్ ఆఫ్ వాట్ మీటర్స్ ఎన్ని వాడాలి అని చెప్పి మనకు క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తే ఎప్పుడైనా బ్లాండల్ థీరం అని చెప్పి న్యూట్రల్ ఉంటే కనుక న్యూట్రల్ ఉంటే n వాట్ మీటర్స్ కావాలి, న్యూట్రల్ లేకపోతే n-1 వాట్ మీటర్స్ కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ 3 ఫేజ్ 3 వైర్ కి బ్యాలెన్స్డ్ లోడ్ అయితే 2 సరిపోతాయి, అన్బ్యాలెన్స్డ్ లోడ్ అయినా 2 సరిపోతాయి, 2 కావాల్సింది 3 ఫేజ్ 3 వైర్ కాబట్టి. అంటే ఇక్కడ న్యూట్రల్ లేదు, న్యూట్రల్ నో న్యూట్రల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ న్యూట్రల్ ఉంది. 3 ఫేజ్ 4 వైర్ సిస్టమ్ లో బ్యాలెన్స్డ్ లోడ్ అయితే ఒకటే సరిపోతుంది, 1 వాట్ మీటర్ రీడింగ్ తీసుకొని ఇంటూ 3 చేస్తే మనకు డైరెక్ట్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. కానీ అన్బ్యాలెన్స్డ్ లోడింగ్ అయితే 3 మినిమం వాట్ మీటర్స్ వాడాలి. ఇవి కూడా వచ్చినాయి క్వశ్చన్స్ మనకి. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి చాలా సార్లు వచ్చింది. ఇదిగోండి ఒకసారి ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ ని చూడండి, మనకి ఇంకో 5 minutes ఉంది. ఏ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ 3 ఫేజ్ స్టార్ కనెక్టెడ్ లోడ్ పవర్ 2 వాట్ మీటర్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు W1 వాల్యూ ఎంత 10.5 కిలోవాట్ అని చెప్తున్నారు, W2 వాల్యూ వచ్చేసి -2.5 కిలోవాట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగటివ్, మనకి ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు అనవసరం, క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది సెకండరీ. బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి cos 5 అన్నది కంపల్సరీగా 0 నుంచి 0.5 లోపలే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. ఎందుకు 0.5 దాటిందంటే 2 పాజిటివ్ అవ్వాలి, కానీ ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా. నౌ కమింగ్ టు హియర్, టోటల్ పవర్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. అంటే టోటల్ పవర్ ఎంత అంటే W1 ప్లస్ W2 ని. ఓకే, ఎంత 10.5 ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ 2.5 ఎంత 7.5 కిలోవాట్ అనమాట. ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్. వాట్ ఇది టోటల్ పవర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఇది 3 ఓకే, వాట్ 8 అమ్మా, నేను ఇది 10 అనుకుంటున్నాను. ఓకే ఓకే 8 ఆన్సర్స్ లేవులేండి, మీరే చెప్పాలి. నెక్స్ట్ రియాక్టివ్ పవర్ పర్ 3 ఫేజ్ అడుగుతున్నారు. 3 ఫేజ్ కి ఫార్ములా ఏంటి, ఇప్పుడే మనం 3 ఫేజ్ కి ఒక ఫార్ములా మనం చూసాం. మనం ఏంటది, 3 ఫేజ్ అయితే న్యూమరేటర్ లో √3 ఇంటూ W1 మైనస్ W2, అయితే సింగిల్ ఫేజ్ అయితే W1 మైనస్ W2 బై √3. ఇది సింగిల్ ఫేజ్ ది, ఇది 3 ఫేజ్ ది. రిమెంబర్ దట్ ఫార్ములా. ఓకే, ఇప్పుడు అదే ఫార్ములా కూడా మనం ఇక్కడ యూజ్ చేద్దాం. 3 ఫేజ్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి √3 ఇంటూ W1 మైనస్ W2 చేయండి, ఎంత వస్తే అంత, నాకు తెలియదు. నెక్స్ట్ లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే కాస్ 5 అడుగుతున్నారు, 5 అడగట్లేదు. మరి కాస్ ఆఫ్ 5 అంటే ఏంటి, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మళ్ళీ √3 ఆఫ్ W1 మైనస్ W2 బై W1 ప్లస్ W2. ఇది ఫార్ములా. ఓకే, మీరు అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కాస్ట్ కూడా వేసి చెప్పండి ఎంత వస్తుందని. కానీ ఎనీబడి డూ దట్ వన్? ఎవరైనా చేసి ఉంటే చూడండి అమ్మా, చూసి చెప్తే మంచిది. √3 ఇంటూ W1 ఎంత వచ్చింది 10.5 మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ వస్తుంది ఇక్కడ
2.5 డివైడెడ్ బై 10.5 ఇక్కడ ఏమేంటంటే 8 వస్తుంది. ఓకే, దీనికి tan ఇన్వర్స్ చేయాలి. దీనికి tan ఇన్వర్స్ చేసి మళ్ళీ కాస్ కూడా చేస్తేనే మీకు పవర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. ఓకే, సంబడి డూ దట్ వన్, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఎనబడి చేస్తే ఇవాళ క్లాస్ అయిపోయింది అన్నమాట. ఇంకా 10:20 అయింది ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, ఎవరికైనా వచ్చిందా అమ్మా? కంపల్సరీ లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ రూల్స్ లో మనం కొన్ని ఇన్ఫీరియన్సెస్ తీసేసుకున్నాం అనమాట. ఓకే, వీఆర్ యూజింగ్ దట్ వన్. ఎంత వచ్చింది? 0.33 వచ్చింది సార్. 0.33 0.33 పవర్ ఫ్యాక్టర్, లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కంపల్సరీ 0 నుంచి 0.5 మిడిల్లోనే ఉంటుంది. ఆప్షన్స్ చూసి పెట్టేయాలి, చేయకూడదు. ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి ఒకటి 0 ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 0.33 34 అని ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 0.5 ఉంటుంది, 0.8 ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన క్యాల్సీ తీసుకుని కొట్టుకుంటా కూర్చుంటే మనకి టైం వేస్ట్. ఎందుకంటే 0 ఉంటే కంపల్సరీ దాని మీనింగ్ ఏంటి? రెండు పవర్ ఫ్యాక్టర్ రీడింగ్స్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి, విత్ సేమ్ పొలారిటీ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫస్ట్ వన్. 0.5 ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఒక వాట్ మీటర్ రీడింగ్ డబుల్ ది సెకండ్ వాట్ మీటర్ రీడింగ్ లో ఉండాలి. అంటే ఒక వాట్ మీటర్ రీడింగ్ 0.1 అనుకోండి, ఇంకోటి 0.2 అనమాట, 0.2 అలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అంటే ఒకటి 2 వాట్ అంటే ఇంకోటి 1 అన్నట్టు డబుల్ ఉండాలన్నమాట. ఈ రేషియోలో కూడా మనకి ఇచ్చిన వాట్ మీటర్ లేదు. 0.8 అంటే కంపల్సరీగా రెండు వాట్ మీటర్ రీడింగ్ పాజిటివ్ లోనే ఉండాలి. అంటే ఆన్సర్ ఇంకా చెయ్యకుండానే చూసి పెట్టేయాలన్నమాట మనకి. అది కంపల్సరీగా ఈ రేంజ్ లోనే ఉంటుంది, అది కూడా లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లో ఉంటుంది అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద ఎంటైర్ వాట్ మీటర్ డిస్కషన్. మొత్తం వాట్ మీటర్ యొక్క డిస్కషన్ మనం ఏం చేసామంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని తీసుకున్నాం, విత్ రెస్పెక్ట్ టు 2 వాట్ మీటర్ మెథడ్ చేసాం. అలాగే ఇండక్టెన్స్ ఉండడం వల్ల దాని ఎర్రర్ అన్నది ఎలా ఉందన్నది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే, విల్ స్టాప్ హియర్ టుడే. ఓకే, సంబడి రెస్పాండ్ ప్లీజ్. సార్ చెప్పండి సార్. ఓకే, మరి ఇవాళ ఇక్కడ ఆపేస్తున్నానమ్మా, అంతే, ఏం లేదు ఇంకా. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యూ కెన్ లీవ్ బాబు. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత లీవ్ అవ్వాలి కంపల్సరీగా. మళ్ళీ వేరే క్లాస్కి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి.